minimum width rule that tells you exactly what's the minimum size of a wire that can be made. If the wire becomes narrower than this one, there is a chance the wire may not be made. তারটা হয়তো তৈরি হবে না যদি তার চাইতে চিকন করার চেষ্টা করা হয়। So this is the minimum width we need to follow. Minimum spacing is to avoid short means two wires running next to each other, running parallelly, same layer. There cannot be any closer than this, the minimum spacing. If it is any closer, then there is a good chance that they will be shorted. Minimum overlap is to create the via so that the metal coverage is there, enough coverage is there, so that the via doesn't get exposure. দুইটা মেটালকে একত্রে শর্ট করার জন্য যতটুকু মিনিমাম ভিয়ার উপরে ওভারল্যাপ করা দরকার সেটা হচ্ছে মিনিমাম ওভারল্যাপ। Minimum area is usually when you create the pin, what is the minimum size of the metal that we draw, and this one dictates that any metal smaller than this, smaller than that area will not be able to, the fab will not be able to make it. Minimum enclosure is the opening inside the loop or a metal, or could be diffusion. ডিভিশন অথবা মেটালের মাঝখানে যদি কোনো একটা ওপেনিং সৃষ্টি তৈরি করার দরকার পড়ে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম এরিয়া অফ দ্যাট এনক্লোজার। এই পাঁচটা রুল হচ্ছে তোমাদের এই ক্লাসের জন্য, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন রিয়ালিটি দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ রুলস, and you need to know these rules and what is the reason behind the rules and how to use those rules. The simplified design rule is as we said in the slide before, it was the Mead and Conway was came up with the lambda based rule, and where the lambda is the half of the feature size, or 2 lambda equals the feature size. And based on that rule, this the metals and polys and the diffusions, we came up with the width and spacing rules. Like metal 1 must have a minimum width of 4 lambda, a minimum spacing of 4 lambda. তাহলে আমি যদি কোনো মেটাল 1 ড্র করি, তাহলে তার উইথটা অবশ্যই 4 ল্যাম্ডার সমান হতে হবে, বা তার চেয়ে বড় হতে পারে, অসুবিধা নেই। এবং দুইটা মেটাল 1 যদি পাশাপাশি থাকে, তাহলে তাদের মাঝখানে গ্যাপটাও 4 ল্যাম্ডা হইতে হবে মিনিমাম, বা ইট কুড বি মোর। Nowadays the rules have changed. এটা দুইটা মিনিমাম উইথের লেয়ারের ক্ষেত্রে স্পেসিংটা মিনিমাম স্পেসিং, বাট if one of the wire gets wider, যদি কোনো একটা দুইটা ওয়্যারের যে কোনো একটা যদি মোটা হয়, নট দ্য মিনিমাম উইথ, তাহলে স্পেসিংটা বাড়াই দিতে হয়। সো রুল is getting more complicated. Same thing with the metal 2. The minimum width is 4 lambda and the minimum spacing is 4 lambda. Same with the diffusion, whether it's a P diffusion or N diffusion. In case of poly, we know the width has to be 2 lambda because the feature size is 2 lambda, and the poly dictates the channel length, so that cannot be changed. So poly is minimum width is 2 lambda, but if we have a 2 poly parallel running each other, that gap has to be 3 lambda. For the case of the via, where the via is actually, if you can think of a sandwich, where the top and bottom has the 2 metals and in the middle is the cut. উপরে এবং নিচে হচ্ছে দুইটা মেটাল লেয়ার, মাঝখানে হচ্ছে কাট লেয়ার, এটাকে আমরা বলি ভিয়া। লাইক in this case the leftmost one is the metal 1 to diffusion. The উপরে হচ্ছে metal 1 আর নিচে হচ্ছে diffusion layer, আর মাঝখানে হচ্ছে ওই কন্টাক্টটা। The second one is the metal 2 poly, so metal উপরে, poly তার নিচে, এবং মাঝখানে হচ্ছে কাট। And the other 3 vias, there is a 1 via and then 2 via together. The 1 via is a metal 1 to 2, so metal 1 is at the bottom, metal 2 is at the top, and the cut is in the middle. Same thing with the next one. এবং এখানে বলা হচ্ছে দুইটা কাট যদি একই দুইটা মেটালকে যদি একাধিক ভিয়া দ্বারা কন্ট্যাক্ট করা হয়, তাহলে দুইটা কন্ট্যাক্টের মাঝখানে গ্যাপ 3 ল্যাম্ডা হতে হবে। In general, from the contact, the overlap is 1 lambda, as you can see from the left one. And there is another rule between the relation between the annual and the P diffusion and the N diffusion. Annual is made up of N type material, P diffusion made up with P plus type material, and the P type material must be inside the annual at least up to 6 lambda. 6 lambda ভিতরে থাকতে হবে, it cannot be closer than that. বাউন্ডারির এর চেয়ে কাছে আসতে পারবে না, আরো ভিতরে থাকতে পারে, কিন্তু বাউন্ডারির চেয়ে মিনিমাম 6 lambda ভিতরে থাকতে হবে।
Same thing with the n division. N division must be away from the n well at least 6 lambda. তাহলে minimum rule হচ্ছে কি from n division to p division the gap must be minimum of 12 lambda. And this 12 lambda has a special reason. It's because I can draw another metal in the middle with a 4 lambda wide with two 4 lambda width spaces. So if I draw a metal 2 here, if this is my metal 2, so the width is 4 lambda and this gap is also 4 lambda. So a total of 12 lambda. Okay, just hold on a minute. Okay, so what we are talking about in the annual, the rule is such that I can have another wire in the middle. So চাইলে আমি চাইলে মাঝখানে একটা ওয়্যার ড্র করার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে। I have 4 metal lambda spacing এখানে, আমার 4 lambda spacing এখানে, আর with the 4 lambda. Are you guys with me? Is it clear now? Yes, sir. Okay. So this is a conservative rule, and the reason is it এর চেয়ে minimum কোনো rule হইতে পারবে না। And as we are progressing with the newer and newer nodes, the rule is very similar, but there could be some deviations. মানে রুলগুলো ওই 4 ল্যামডার কাছাকাছি রয়ে গেছে এখনো, কিন্তু কিছু ডেভিয়েশন হইতে পারে। And as you can see on there is another rule in here. I forgot to mention from the division, the poly has to be extended at a minimum of 2 lambda. তাহলে পলির উইথ 2 lambda হওয়ার কারণটা হচ্ছে চ্যানেলের লেংথ 2 lambda এই জন্য, এবং এটাকে এক্সটেনশনটা 2 lambda বাড়ায় দিতে হবে। Okay, so these are the basic rules that you will follow when you do the layout. You are going to follow these rules actually when you do the layout in the lab. Okay, so the inverter, as you have seen, the inverter drawing is like this, and the normally the inverter sizing is when you say the size the gates, that means the width and the length of the channel. The sizing of the gate usually refers to that the width and the length of the channel. The channel width কতটুকু এবং তার length কতটুকু। Length is always fixed because for a specific node যে কোনো একটা প্রসেসের ক্ষেত্রে length is always f, and which is equivalent to 2 lambda. So length আমরা কখনোই চেঞ্জ করি না, and we call it L. তাহলে যখনই একটা গেটের আমরা সাইজিং করতেছি তখনই আমরা বলে দিচ্ছি উইথ হচ্ছে xyz স্ল্যাশ লেংথ হচ্ছে 2. So remember this. So whenever we size a gate, আমরা গেটের সাইজটা লেংথটাকে ফিক্স রাখি, উইথটাকে চেঞ্জ করি। And minimum width, because the width of the diffusion and the width of the poly that dictates that the width of the poly dictates the length of the channel, and the width of the diffusion dictates the width of the channel. And if you look in the previous structure here, আমি যদি এখানে তোমাকে ছবিটা এঁকে দেই, let's remove this.
So this is a one MOSFET, the N MOSFET, where the actual channel is right here. And this is the source, and this is the drain. So the length between the distance between the drain and the source is the channel length. So this is the L. So L is the width of the poly, and the width is this one, vertical that distance you have. This one is the width. So which width is the width of the diffusion. Same thing here. This is my channel for the PMOS, and the width of the channel is, again, this is the drain and this is the source. So the distance from the source to drain is the channel length, so which is this one. So this is the channel length, which is the width of the poly. And as you can see, that in both cases the channel length is L. So we always keep the length same. The width is different. In this case, the N, for the case of NMOS, the width is W, which is the width of the diffusion. The N diffusion হচ্ছে এই অংশটা পুরোটা। তাহলে এই অংশটার width হচ্ছে এটা। Same way than this one, poly P diffusion width is also this one, and that's the width of the channel or the MOSFET. কথাটা কি বুঝতে পারছো? এটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, এইটা নিয়ে পুরো সেমিস্টার কাটাবা। তাহলে এই এতটুকু হচ্ছে উইথ, কারণটা হোলগুলো ফ্লো করতেছে এদিক থেকে এদিকে। So the flow is along the length of the channel. পাশাপাশি ফ্লো করা হচ্ছে উইথ বরাবর। তাহলে আমি একই সাথে পাশাপাশি কয়টা যাচ্ছে, উইথ যত বড় হবে তত বেশি ফ্লো হবে। The length is always same. So for if it is a 90 nanometer process, L is 90. If it is a 45 nanometer process, L is 45 nanometer. If it is a 7 nanometer process, the L is 7 nanometer. কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের এখানে উইথ এবং লেংথ নিয়ে মসফেটের? No, sir. Okay, so No, we sir. are going to use the same rule here. So whenever you specify a transistor, বলো যে ট্রানজিস্টরটা যখনই বলে ডাইমেনশন কি বা তার সাইজিংটা কত, ইউজুয়ালি উই মেনশন দ্য উইথ এন্ড লেংথ। মিনিমাম হচ্ছে যে 4 ল্যামডা যেটা বলা হয়েছিল, এবং 2 ল্যামডা, কারণ এর চেয়ে কমে তুমি পলি তৈরি করতে পারবে না, এর চেয়ে কমে তুমি ডিভিশন তৈরি করতে পারবে না। So minimum is 2 lambda because of the poly, and minimum 4 lambda because of the width of the diffusion. And we usually call this one as 1 unit. So in this case, N diffusion is N MOSFET is created with width of 4 lambda, length of 2 lambda, and PMOS is created as a 8 lambda wide, 2 lambda length. 8 lambda কেন? Well, because the mobility of the electron is faster than the mobility of the hole. PMOS এর ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার হচ্ছে হোল, যার মোবিলিটি ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক স্লো, সেই জন্য এটাকে ওয়াইড করতে হবে যাতে কারেন্ট ফ্লো সমান থাকে। And since this is the unit, this is the twice of the unit. So this one comes from here, and this one comes from here. Okay, so 2:1 means the how many units? Actual size হচ্ছে 8/2, 4/2, and this 8 means the width of the P diffusion, and this 4 is the width of the N diffusion, and the length is always the width of the poly. Any questions so far? So this was the review that we covered from last lecture. I needed to review it because I needed to make sure that you know and you learn, and you need to apply this one. তোমাকে অবশ্যই এটা শিখতে হবে এবং বুঝতে হবে এবং এটাকে অ্যাপ্লাইও করতে হবে, পরীক্ষাতেও থাকবে, কোনো সন্দেহ নেই। Do you guys have any other question on this one? All right. The summary is most transistors are stacks of gate, oxide and silicon. We already know. Gate is the polysilicon one, oxide is the in between, and silicon or the channel is the silicon one. It acts as an electrically controlled switch, so I can turn it on or turn it off. And based on the switching, we can build the logic gates. And based on the logic transistor, we use the mask to the actual layout of the transistor.
So if you can see from the previous, this is the view you are going to draw as a schematic. এটা হচ্ছে তোমার একটা ইনভার্টারের স্কিমেটিক, যেখানে তুমি পিমস এবং এনমস এঁকেছো এবং পাশে তুমি বলে দিছো তার সাইজ, এবং এটার থেকে তোমাকে you need to be able to draw from here to here, এই সাইজ অনুযায়ী এটাকে ড্র করতে হবে। ওকে, if I ask you to draw a 2-input NAND gate, you should be able to draw the 2-input NAND gate, the schematic, and from the schematic you should be able to draw the layout. So I would suggest that you start practicing at home. Okay, if you don't have any question, I'll go to the next slide. So there are two types of transistors that we learn. One is the BJT, the other one is the MOS. The BJT, you have, তোমাদেরকে BJT কখন পড়াইছিল? ইলেকট্রনিক্স 1 এ না 2 তে? স্যার 1 এ। 1 এ। আর BJT কি আর কখনো ইউজ করছো এরপরে? নো স্যার, BJT না। It is still useful. আমরা সাধারণত if we need a higher driving strength cells, যেসব সেল দিয়ে বড় লোড ড্রাইভ করা লাগবে, সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত BiCMOS ইউজ করি, BJT with MOSFETs. But this one does not get controlled by the voltage bias, this one gets controlled by the current, and that's the reason we cannot have a higher concentration of BJT. BJT এর main problem হচ্ছে এই কারেন্ট লিমিটের কারণে ইন্টিগ্রেশনটা ডেনসিটিটা হায়ার করা যাচ্ছে না। So this one is not used that much. But MOSFET can be controlled by the voltage difference. So this one can be packed together. অনেক বেশি MOSFET এক জায়গায় প্যাক করতে পারি এবং ভোল্টেজ কন্ট্রোলের মাধ্যমে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি। So we'll focus on the MOSFET. This is the picture of a first processor, I think. On the right hand side is, this is only most likely a 4004. It's a 4-bit processor, the first designed by the Intel. And as you can see, the core logic was inside. Probably these two are memory, I guess. And these thick wires are the pins. পাশে যে মোটা ধরনের তার দেখতে পাচ্ছ, there are 4 pins on each side. A total of 16 pins. That was in the 70s. And it was designed only with NMOS. It was not a CMOS design. It is the NMOS design. In the 70s, we started with the NMOS design only. And then we later on, we switched to CMOS. The NMOS has the internal issue that it consumes power even when it's sitting idle, doing nothing. কিছু না করা অবস্থাতেও সে পাওয়ার কনজিউম করতে থাকে, শুধু NMOS সার্কিটের ক্ষেত্রে। But in CMOS circuit, when it is doing nothing, means it is in steady state, 0 অথবা 1, যে কোনো একটা স্টেটে বসে আছে, the power consumption is very low, almost negligible. That's why we switched to CMOS. But initially we started with NMOS. Moore's law in 1965, Gordon Moore, who was Intel employee at that time, then later on became the CEO. He predicted from the, he had only data, very little data, but based on that data, he predicted that the MOSFET transistor count will be double every 26 months. That was his prediction. This is a logarithmic chart. And this was true until probably about 7 to 10 years back. গত 5 থেকে 7 বছর যাবত আমরা এটাকে মেইনটেইন করতে পারতেছি না, because of the problem that we are facing moving below the 10 nanometer. So এটা এখন আর ট্রু না। আগে যেটা ওই 65 থেকে শুরু করে 2010, 9-10 পর্যন্ত বা 15 পর্যন্ত হয়তো, it was true. In the digital electronics, you have seen that different kinds of gates, small scale integration,
If you have a chip with 10 gates or less, MSI is a medium scale integration. Can you give me an example of an SSI chip? Do you know which chip has 10 or more less gates? Have you used any of them? The 741. Huh? 741. What is a 741? Sir, IC 741. 74 is not an IC, it's a 74 is a series. 7400 is an IC. Sir, 7486 is an IC. স্যার এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম স্যার ওটার মধ্যে মনে হয় দুইটা ন্যান্ড গেট ছিল So that is a 7400. There are 4 NAND gates. ইয়েস স্যার 7400 has 4 NAND gates. So this is an SSI chip, yes. 7404 is a 6 inverter. There is also an SSI. এই সবগুলোই 74 সিরিজের, কিন্তু সবগুলো SSI হবে এমন কোনো কথা নেই। There are some which are MSI. MSI is medium scale integration. Will have more than 10, less than 1000. Do you remember any that you have used? এমন কোন আইসি ব্যবহার করছো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বা মাইক্রোপ্রসেসরে যেখানে 1000-এর কম বা 10-এর বেশি? You have used it, and I know you have used it. You have used decoders, you have used marks, you have used counters, or you didn't you? তোমরা কি কাউন্টার বা ইয়েস মাল্টিবিট ফুল এডার ইউজ করো নাই? ইয়েস স্যার So those are the MSI. LSI is larger than 10,000 gates. That at one point that used to be the largest size. We didn't have the VLSI at that time. Have you used any of this? তোমার কাজ হচ্ছে আজকে বাসায় গিয়ে অথবা পারলে এখনই এলএসআই চিপের কয়েকটা এক্সাম্পল বের করে রাখো। Next was VLSI. After that we tried to name other ways ULSI on this, but nothing stuck like the VLSI. VLSI সবাই অ্যাকচুয়ালি ইউজ করে এখন। তারপরে ছিল আলট্রা লার্জ স্কেল, অনেক কিছু বলা হয়েছিল, কিন্তু সাবমাইক্রন, ডিপ সাবমাইক্রন অনেক নেমিং করবে, বাট দিস ইজ দ্য কমন নেম নাও। VLSI বলতে আমরা সাধারণত huge amount of gates. It's not in the thousands anymore, it's in the millions. Okay, so these are the 4 categories of ICs we can differentiate. So this was the Moore's law before, which was in 65. He had only data for only this much, and it's kept on growing actually. And you can see that transistor count on that side, and the year that it showed up. This is pretty old data, right? 2005. So this one kept on going the same line, same direction that he predicted. His prediction was transistors count have double every 26 months. That was his prediction. So this is semi-log scale, and this one is still, it was true until 2010, 2013, 20, maybe up to 15. And it's not only the transistor count with the year, it is also the reason being be able to do this is because the transistor size has gone down. As you can see, the feature size is kept on going down. Well, initially যখন 70 আমরা প্রথম শুরু করেছিলাম, it was a 10 micron process. Then we moved to 5, 6, 3, 1.5 micron, 1 micron, 0.8 micron, 0.6 micron, 0.35 micron, 0.25. This is the first one I started working on, only for 2 or 3 months, and then I moved on to this one. So professionally, in school, I learned 1 micron process, and when I went to the job, I started with 0.25 for 2-3 months, and then moved on to the 180 nanometer. Now it's 0.18 micron, and then worked on 130, 90, 65 up to 45. And then I left job there and moved on to Bangladesh. Nowadays, so from below 32 is actually 0.29 and below is usually the FinFET, and that has come up to the 5 nanometer. I think now they're probably looking for 3 nanometer also.
So it keeps on. So as you can see, the shrinking of the feature size of the নোডের যে লেন্থ চ্যানেল লেন্থ এটা আস্তে আস্তে shrink করছে এবং যেই হারে যেই রেটে shrink করছে it was possible for them to fit the transistor count. It's not only the reduction of the feature size or the transistor count, there are many other things that have grown with it. The ones it was a clock speed. Clock speed kept on growing. You can see the 8086 came up in here. That was the first microprocessor that was famous. Then 80286, the architecture is still being used in the Intel microprocessors. Then for 386, 486, then Pentium 4 cores. Now there's multiple cores. This is not multi-core doesn't necessarily mean you have a different architecture. Architecture is same, but কয়েকটা কোর একত্রে করে দেওয়া হয়েছে. So the reduce the feature size, also increase the clock speed. কারণ feature size reduction করলে কি হয়? The channel length is reduced. So if the channel length is reduced, and if we can go back to the previous আগের স্লাইডটাতে যদি যাই, in this one. So if the channel length keeps on reducing, তার মানে কি distance between source and drain will be less, and as the distance is getting reduced, traveling time of the electron or the hole will be reduced, the speed will be increased. Very simple phenomena. খুবই সহজ যে আমি যখনই এটার চ্যানেল লেন্থটা কমাচ্ছি সাথে সাথে ডিস্টেন্সটা কমে যাচ্ছে, আর ডিস্টেন্স কমলে ট্রাভেলিং টাইমটাও কমে যাচ্ছে, সো দ্য স্পিড বেড়ে যাচ্ছে. So this is the clock frequency or the performance has got higher and higher. But if I remember correctly, it was in right after my graduation. It was in in the middle of the 90s. The highest frequency they came up was 4 point something, 4 point some gigahertz. Have you seen any machine which is how fast is running? তোমাদের চোখের নজরে এমন কোনো প্রসেসর দেখছো যেটা সবচেয়ে ফাস্ট? কত ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করতে জানো? Have you guys seen any? তোমরা কি দেখছো কোনোটা? তোমার প্রসেসর কত স্পিডে রান করে? তোমরা কি আসো না নাই? 3.2 sir. হ্যাঁ, 3 point something. তুমি মাইক্রোফোনেরটা কাছে নিয়ে কথা বললে বুঝতে সুবিধা হয় আমাদের. Sorry sir, 3 point something এর মতো sir. So I was telling you that in the middle of 90s we reached the 4 point some gigahertz. The highest I remember seeing 4.4 gigahertz, Pentium 2 or 4, I forgot which one was it. তাহলে ওরা এরপর যে এই 4.4 gigahertz এর চেয়ে বেশি দেখছো কে কে? Anyone? তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি হাই স্পিড কত? কোনটা দেখছো তুমি? দেখো নাই? স্যার আমার ল্যাপটপে জানোই না। 3.2 স্যার 3.2 আমার ল্যাপটপেরটা। How much? 3.2 3.2. So why aren't we being able to increase it? এই সেই না 95-96 সাল থেকে এখন পর্যন্ত আজকে কত বছর? 25 বছর। তাহলে স্পিড বাড়াইতে পারতেছি না? যদিও আমাদের ফিচার সাইজ কমতেছে। স্যার এখন তো কিছু প্রসেসর আছে যে এই 4.2 পর্যন্ত ওভারক্লক করে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো স্যার সেই normally- প্রশ্ন হয়। আমরা তো 4.4 এ তো সেই 95-96 সালে রিচ জি করেছি। স্যার। তাহলে বাড়তেছে না কেন? বলে reason is not the feature size is not being able to do it. মানে পারবো না এটা না, we could do it and we are damn well able to do it. Main problem is if you run it so fast, power consumption is humongous. পাওয়ার কনজাম্পশনটা সাংঘাতিক রকম বেড়ে যায়, আর পাওয়ার কনজাম্পশন যখন বেড়ে যায় তখন এটা খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। তো হিট সিঙ্কের ব্যবস্থাটা এখনো ওই রকম হয় নাই। আর যেহেতু nowadays is everything is mobile, so you don't want to consume a lot of power. You want to do performance with minimum amount of power. That's the reason we are not increasing the speed. And as I told you last time, I don't know if you remember it or not,
The power is defined for this kind of material is FCV square. So if the frequency keeps on increasing of 4 megahertz এর জায়গায় 8 megahertz power consumption doing অন্য কোনো কিছু না করলেও power consumption double হয়ে যাবে. And voltage also got reduced. It was 5 volt for quite long time, and then we started reducing it. Nowadays it is 1 volt or around 1 volt. All of these are due to the power consumption. Okay. So 2.5 আমার কাছে মাত্র চেক So as you can see, we basically are not increasing it. It's not that আমরা পারি না করতে, আমরা পারি কিন্তু আমরা বানাই না, এটাই বলতে চাচ্ছি আর কিছু না। সবাই কি জানো তোমার নিজের কম্পিউটারের স্পিড কতটুকু না সেটাও জানো না? জানি স্যার। কথা তো বলছে মাত্র 3 জন, বাকিদের কোনো খবর নাই, তারা জানি না, জানলে বলতো। They don't even know how to look it up. স্যার এই যে স্যার যখন বলে যে এখন স্মার্টফোন ডিজাইন করার জন্য their ARM technology or PC ARM is also another processor technology. Intel যেমন একটা processor technology, ARM হচ্ছে সেরকম একটা। Nothing fancy. Same thing, but all of them are made with the MOSFET, right? Transistors. ট্রানজিস্টরের বাইরে কোনো কিছুই নেই। আর্কিটেকচার ভিন্ন হতে পারে, একটা রিস্ক একটা সিস্ক, কিন্তু processing power, they all come from there. So you guys don't, so rest of the guys don't know how to look it up. Imran, তুমি কি জানো তোমার ইয়ার কত স্পিড কত? আসো এখানে নাকি? 3.2 maybe sir. 3.2 মেবি, শিওর না? আনন্দ 7 এ কত দেখা লাগবে হ্যাঁ, খুঁজে পাচ্ছ না কোথায় আছে? না স্যার, খুঁজলে পাবো স্যার। খুঁজে পাবা। সালসামিল তোমার পিসি আছে নাকি নাই? বাকিগুলো এখানে ক্লাসেই নেই আসলে। জি স্যার, 3.2 হ্যাঁ 3.2 স্যার, 2 gigahertz কোর কয়টা? i7 স্যার। i7 কোর কয়টা জানো না? i7 তো নাম দিয়ে রাখছে। কোর i7 মানে 7টা কোর? না না স্যার, কোর i3 মানে কি 3টা কোর? না না এটা না স্যার। Usually it's never odd number of cores. দীপঞ্জন তোমারটা প্রসেস পাওয়ার কতটুকু? বাকিগুলো আসলে জানি না, এই জন্য বলতে পারতেছেন কি করবে। Very simple. You look it up in the control panel or your computer. It's up to you. That tells you how fast it is running. It's 3.4. 3.4 লেখা মানে এই না যে it's running, everything is running at 3.4. This is the top speed. Okay. Usually it runs much less than that. যখন এটার প্রয়োজন মনে করে তখন সেটাতে যায়. And these are all related to the power consumption and the heat dissipation. Anyway, you guys should know this is practical knowledge থাকা উচিত। Theoretical bookish knowledge দিয়ে চাকরি করা টাফ হবে। Anyway, CMOS gate design. Now we'll learn how to design the circuits. Actually তোমরা এটা তোমাদেরকে আমি এটা শিখাই ফেলছি অলরেডি, ওই যে পুল আপ এন্ড পুল ডাউন দিয়ে। তাহলে আমাকে এখন এটা এক কাজ করো, এই 4 ইনপুট নর গেট তোমরা তো আঁকছিলে না গত কয়েকদিন আগে? দিছিলাম না? 4 ইনপুট ন্যান্ড গেট আঁকছিল না? 3 ইনপুট আঁকছিল কোনটা? স্যার 3 ইনপুট। তাহলে 4 ইনপুটটা আগে বলো, এতদিনে তো প্র্যাকটিস হয়ে যাওয়ার কথা। আমি বলছিলাম যে এগুলা বেশি করে প্র্যাকটিস করবা, করলে তোমার সময় কম লাগবে, পরীক্ষা থাকবে এগুলা। আমার জানা মতে ডিজিটালে জুবাইর এটা শেখায়। একে দেখাও তো দেখি আমাকে 4 ইনপুট CMOS NOR গেট। দেখি, ক্যামেরা অন করো।
এঁকেছো? Yes, sir. করতেছি। আচ্ছা। You should practice a lot. যত প্র্যাকটিস করবে তত শেখা হবে। তাহলে পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখবে যে সময় শেষ, একটা ছবি আঁকতে আঁকতে। ভেরি গুড। বাকিরা কই? স্যার দেখা যায়? হ্যাঁ দেখছি, থ্যাংক ইউ। বলছি মিনহাজ তোমারটা হয় নাই? রাফিদ ক্যামেরা কি দেখাচ্ছ? আচ্ছা, I think it's okay, but you don't have the output probably. গ্রাউন্ড কোথায় দীপঞ্জন? ওকে ফাইন। বাকিরা কই? ক্লাসে আসো না নাই? তাহলে এখন নাম ডাকা দিতে পারে, যেহেতু ক্লাসে নাই বলে। আগে তোমার ফ্যান দেখতে হচ্ছে, তোমার খাতা দেখি নেই। জি স্যার, দেখছি। আনন্দ, নাহিয়ান, ওই দেখাও। আমার একটু জ্বর আসছে। জি স্যার, স্যার জ্বরের সাথে সার্কিট ফিনিশ আঁকার করে কোনো সম্পর্ক দেখাচ্ছি। নেই। ওই আনিক তুমি ভার্টিক্যালি ধরো। মেহেদি বাড়ি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। মাহাদি ওকে ফাইন, বন্ধ করতে পারো। মিনাজ কারেক্ট করে আঁকো, একে তাহলে দেখাও। স্যার ইমরান কি আসো?
আনন্দ উদয় নাই না, রেসপন্স করেনি এখন পর্যন্ত। আছে স্যার, স্যার আছি স্যার, করে দিচ্ছি। আমি এতে ড্র করতেছি সফটওয়্যারে। এতক্ষণ লাগলে তো মুশকিল। স্যার যে নাহিয়ান কথা বলছিল ওই সময় স্যার যে হয়ে গেছে কথাটা। পাঠাও, দেখাও আমারে। আব্দুল্লাহ কি আছো? দেখাইছি না। আব্দুল্লাহ কি আছো না নাই? কই আর একটু উপরে উঠাও, গ্রাউন্ড শর্ট করে দিবা। এই যে নর গেট না নেন গেট? হ্যাঁ আলবে, এই আলবে মাইক্রোফোন অন করো। সালসাবিদ ক্যামেরার সামনে খাতাটা ধরো। স্যার নরগেট স্যার। নর গেট শিওর তো তুমি? জি স্যার। ওকে, খাতাটা ক্যামেরার সামনে ধরো, নাকি ক্যামেরা মুভিং কোনটা? খাতা ফিক্সড। ক্যামেরার সালসাবিল তোমার খাতাটা আর একটু উপরে ওঠাও, নাহলে ক্যামেরা নিচে নামাও, দুটো একটা করো। উপরে নিচে মানে সামনে পিছনে না, উপরে উপরে, ভার্টিক্যালি আপ। এইবার ঠিক আছে, ওকে গুড। আনন্দ আর ইমরান আব্দুল্লাহ, তোমাদের তিনজনের কি হলো? এতক্ষণ লেট হলে কেমনে হবে? স্যার স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি স্যার। স্ক্রিন শেয়ার কেন? আমার ক্যামেরা নাই তোমার? স্যার আমি তো ইয়েতে করছি, সফটওয়্যারে করছি স্যার। সফটওয়্যারে করে ভালোইছো, দাও স্ক্রিন শেয়ার দাও। স্যার দেখা যাচ্ছে? আসছে, ওকে। But what is your output? না, এটা পুরাটাই মানে ভুল হয়েছে। তোমার এনমোস কোনগুলা? অ্যানমোস নিচের গুলো স্যার, এই উপরে এগুলো স্যার। এই যে তো বললাম পুরাটাই ভুল হয়েছে। আচ্ছা কোর্সে ফেল করবা, রিপ্লেস হবে স্যার। কোর্সে পুরাই ফেল করে দেবা। না না স্যার, উপরে গুলো ফিমাস হবে, নিচের গুলো অ্যানমোস হবে। হুম, ওর সাথে রিপ্লেসমেন্ট ভুল করছি। ওকে শেয়ার বন্ধ করো। তাহলে আনন্দ আর ইয়া নাই, কি যেন ওর নাম? নাম তো বলে আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরুল ইসলাম নাই। All right, so 4 input and CMOS NOR gate looks like this. এবং NOR gate এর property, what is the property of NOR gate? If any one of the input is 1, output is what? জিরো। তার মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার, অন্যদের ছাড়া যে কেউই এটাকে জিরো করার ক্ষমতা রাখে। দ্যাট মিনস দ্য বটম ওয়ান ইজ all has to be parallel. So any one of the input becoming a 1, তার মানে NMOS অ্যাক্টিভ থাকবে বা চ্যানেলটা অন থাকবে, তাহলে Y এর সাথে গ্রাউন্ডের কানেকশন হবে। সো আউটপুট উইল বি 0.
If I want to make the output to be 1, then every single one of them, of the input, has to be 0. And that's what gives me all আমার series. এটা কি দেখা যাচ্ছে? না বাবা, আমি ফুল স্ক্রিনে আছি, তোমার টাইম কিছু দেখা যাচ্ছে না। So the 4 input NAND gate, all the input has to be 0 for me to make it a 1. So they are in series. And the way I have taught you, the F or Y is what? The inputs are A, B, and C, D. A or B or C or D. And then invert. Which if I break it down in De Morgan's theorems, is A bar, microphone mute করে এখন, and B bar, and C bar, and D bar. So this is in series, and that one is in pull up. Pull down is Y bar, is A or B or C or D. So these are in parallel and made with NMOS. So NMOS দিয়ে যেহেতু আমি তৈরি করতেছি, গেট করাতে সিম্পলি A, B এবং C এবং D থাকবে। আর যেহেতু এই অংশটা ফুল আপ PMOS দিয়ে তৈরি হচ্ছে, বাবল এবং ইনভার্টার ক্যান্সেল হয়ে যাবে, সুতরাং গেটগুলোতে A, B, C এবং D থাকবে। That's how I taught you, and that's how you should be using it. Okay. Complementary CMOS. CMOS মানে কি? What is the CMOS? CMOS এর স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা কি? অ্যাব্রিভিয়েশনটা কি? কে বলতে পারবা? অথবা অ্যাক্রোনিম। কমপ্লিমেন্টারি মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর। Complementary metal oxide, complementary MOS. Okay. Then what is this one? What is complementary CMOS? Well, a complementary MOS বা CMOS is that one which has both NMOS and PMOS. শুধু একটুকে লেখা আছে, আর কিছু লেখা নেই। Complementary MOS মানে হচ্ছে a gate made with both NMOS and PMOS. It doesn't say anything else. বলে নাই কয়টা NMOS কয়টা PMOS, এদের সাথে কার সাথে কি সম্পর্ক এগুলো বলে নাই। Simply any gate made with both NMOS and CMOS is a CMOS. Both NMOS and PMOS is a CMOS gate. But complementary CMOS হচ্ছে ওইটাই যেটার ক্ষেত্রে আমরা কিছু শর্ত দিতে পারবো। When the pull up network is on, pull down has to be off. If the pull up network is off, pull down has to be on. If the pull up network is, if the MOSFETs are in series, pull down has to be parallel. If it is parallel, it has to be series. These are the rules. There. এইগুলো একত্র হইলে আমরা কমপ্লিমেন্টারি CMOS বলি। আমাদের স্ট্রাকচারটাই তোমরা শিখছো, বেসিক্যালি তোমাকে ফান্ডামেন্টালি শিখাইছিলাম, তখন স্ট্রেট এই স্ট্রাকচারটা আমি শিখিয়েছি। So pull up network is made with PMOS, and pull down network is made with NMOS, and pull up network is off when pull down network is on. Pull up network is on when pull down network is off. তার মানে this one is following this rule. এখানে কোন রুলটা বলে? only this one and that one. It will never go here or here. Okay. If it goes to any of these two, that means this is not a complementary CMOS. So complementary CMOS, NMOS is pull down network, PMOS is a pull up network. We also sometimes we call this one a static CMOS. এবং এটা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে যদি পুল আপে যদি সিরিজ থাকে তাহলে পুল ডাউনে হবে প্যারালাল, পুল আপে প্যারালাল থাকলে পুল ডাউনে হবে সিরিজ। So there will be some gates which you will be using as a CMOS but not as a complementary CMOS. Series parallel, as we have, you can see these two are in series. If A and B needs to be connected, both has to be on. So in series, both has to be on. In parallel, any one of them on will make it a connection. A থেকে B এর কানেকশন শুধুমাত্র যে কোনো একটা, দুইটাই কানেকশন হইতে হবে এমন কোনো কথা নেই, দুইটা হইলেও কোনো নিষেধ নেই, যে কোনো একটা অন থাকলে কানেক্টেড হবে। So either, and in series both or all. Parallel এর ক্ষেত্রে either or anyone. Okay, now we talk about the conduction complement rule. Complementary CMOS is a static CMOS
বা যেই CMOS এর পুল আপ পুল ডাউন নেটওয়ার্কে সেই রুলগুলা অ্যাপ্লাই করা যায়, gates will always produce a 0 or 1. It doesn't produce the other two, high Z or what is the other one? The crowbar current. যদি পুল ডাউন নেটওয়ার্ক এবং পুল আপ দুইটাই যদি অফ থাকে তাহলে এখানে হাই ইম্পিডেন্স থাকে। তার মানে এই this one is disconnected, then output is disconnected from VDD as well as from ground, so this one is high impedance, that's called Z or float. আর X হচ্ছে ক্রোবার কারেন্ট, যখন পুল আপ এবং পুল ডাউন দুইটাই একত্রে অন থাকবে, তার মানে আউটপুটের সাথে VDD-রও কানেকশন থাকবে, গ্রাউন্ডেরও কানেকশন থাকবে। এই অবস্থায় আমরা সেটাকে বলি ক্রোবার কারেন্ট। ক্রোবার কারেন্টটা কি বলে? those in that current that flows from VDD to the VSS due to some anomalies, কোনো ঝামেলা বা প্রবলেম থাকার কারণে সার্কিটের ডিজাইনে ক্রোবার কারেন্ট দেখা যায়। ক্রোবার কারেন্ট is bad for your design, usually you lose power quickly. Okay, so complementary CMOS is always produce 0 or 1, just simply NAND gate, 2 input NAND gate. যখনই আমি Y যে কোনো একটা PMOS অন থাকবে, তো গ্যারান্টিড এই পার্টটা অফ থাকবে। সো পুল ডাউন পাথ, দিস পাথ উইল বি শাট ডাউন, পাথটা বন্ধ থাকবে, বলি নেই একটা মসফেট বা দুইটা মসফেট, যদি রাস্তাটা বন্ধ থাকবে যদি যে কোনো একটা PMOS অন থাকে। এটা অন থাকলে এটা অফ থাকবে, এটা অন থাকলে এটা অফ থাকবে, শুধু রাস্তা বন্ধ থাকবে। The pull down network will be on only when both PMOS are off. That's what is written. Series NMOS, Y is 0 when both inputs are 1, and Y is 1 when either input is 0. So requires a PMOS. Rule of conduction complementary rule টা কি বলে? Pull up network is complement of pull down. তাহলে pull up নেটওয়ার্কটা pull down এর complement। আমি also opposite ভাবে বলতে পারি pull down network is complement of pull up. পুল আপ নেটওয়ার্ক যেমন পুল ডাউন নেটওয়ার্কের কমপ্লিমেন্ট, একইভাবে পুল ডাউন নেটওয়ার্কটাও পুল আপ নেটওয়ার্কের কমপ্লিমেন্ট। এবং এটা মানে হচ্ছে পুল আপের সিরিজ থাকলে পুল ডাউনে, পুল আপে প্যারালাল থাকলে পুল ডাউনের সিরিজ, if the pull up is in series the pull down is parallel. So this is the rule of conduction of complement which is obeyed by the complementary CMOS. কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? No, sir. So this was very robust, কি বলো, ফ্রুটফুল একটা গেট, যদিও এটা ডিজাইনে মসফেটের সংখ্যা অনেক বেশি, but this will give you the exactly what you want with lots of side effects will be shut down, অনেক সাইড ইফেক্ট গুলো বন্ধ থাকবে। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে কোথায় বলে? মসফেটের সংখ্যা বেশি আর দিস কমপ্লেক্স ডিজাইন। So let's design some compound gates. So this is A dot B or C dot D. ভালো করে দেখে নাও, A and B or C and D, and মাঝখানে একটা অর, তারপরে ইনভার্ট, তাহলে and or ইনভার্ট। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এটাকে বলি and or ইনভার্ট 2 দুইটা and দুইটা, যে প্রতি and দুইটা করে এবং প্রতি অরেও দুইটা করে। So if I draw the circuit actually, যেটা লজিক্যাল গেট তোমরা চিন্তা করো, so দুইটা and I could draw from right here another and, এবং তার উপরে আমরা একটা অর আঁকতে পারি, এবং আঁকার পরে একটা বাবল দিব যে ইনভার্ট করতেছে, এরা দুইটা করে। So this is single gate, একটা গেট made with 3 different 2 হচ্ছে এখানেও দুইটা ইনপুট, এখানেও দুইটা ইনপুট, এখানেও দুইটা ইনপুট, so and or invert. So this is the name we normally use. আমাদের যে লাইব্রেরি গুলো থাকে তাতে এই ধরনের গেট থাকে অনেকগুলা বিভিন্ন ক্যাটাগরির, তার মধ্যে এটা একটা and or invert 2 এটা 2 হইতে পারে, 2 1 হইতে পারে, 1 3 হইতে পারে, বিভিন্ন ফ্লেভারের হইতে পারে। So if I ask you to draw this gate, will you be able to draw it, নাকি সময় নষ্ট হবে, আমি নিজে করে দেখাই দেব? Sir, পারবো স্যার। তাহলে আমি দেখাই দিই, তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করে নিও, নাকি না করবা? Yes, sir. দেখা যাবে। ওকে, so why is this one means, এটাকে যদি ডিমরগান্স করো কি হবে? What happens here? Sir, A bar or B bar A bar or B bar and C bar or D bar. B bar. Everybody agrees? সবাই কি এগ্রি করে এর সাথে? Yes, sir. আমি পুরোটাই ভুল?
এটা এখানে দিতে হবে ব্র্যাকেট, ব্র্যাকেটটা না দিলে পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে। ব্র্যাকেটটা না দিলে কি দাঁড়াইতো বলে এবার অর বি বার এন্ড সি বার অর ডি বার হইতো, কিন্তু জিনিসটা তা না। এটা হচ্ছে এ বার আর বি বার পুরোটার সাথে এই পুরোটার সাথে এই পুরোটার এন্ড। So AND operation is between these two, not between B and C. And what is the Y? Y is simply A and B or C and D, right? A and B or C and D. So if I draw the pull down network, I'll get these two in parallel or series. A and B will be in what? কোন মস হবে A B? এই অংশ স্যার সিরিজ এই সিরিজে থাকবে। এটা কোন মসফেট দিয়ে হবে? হ্যাঁ, এটা কোন মসফেটে আঁকবো আমি? স্যার এ আর বি সিরিজ। হ্যাঁ আগে সিরিজ, তো সিরিজে কি কোন মসফেটটা থাকবে? স্যার এনমস। NMOS, তাহলে পুল ডাউন হবে this one will be designed by NMOS and this one will be designed by পিমস। PMOS। তাহলে A এবং B যে মসফেট NMOS দুটো আছে, এই দুটো NMOS সিরিজে থাকবে। C এবং D এর ক্ষেত্রে স্যার এনমস সিরিজে থাকবে দুইটা। দুইটা NMOS সিরিজে থাকবে এবং পুরো AB এর সাথে পুরো সিরিজ সম্পর্ক স্যার প্যারালাল পিমস। প্যারালাল। তার মানে আমার এই পাশে দুইটা NMOS সিরিজ, এই পাশে দুইটা সিরিজ এবং এই দুইটাকে আমি প্যারালাল করে দেব। ওকে, আমি মসফেট আগে নেই কিন্তু PMOS এর ক্ষেত্রে A আর B এর সম্পর্ক কি? স্যার প্যারালাল। C এবং D এর সম্পর্ক প্যারালাল। AB এর সাথে CD এর সম্পর্ক সিরিজ। তাহলে আমি যদি AB আঁকি এরকম করে প্যারালাল, CD আঁকি এরকম করে, তাহলে এইভাবে কানেকশন থাকবে। তাহলে AB হচ্ছে এটা, CD হচ্ছে এটা। কোনটা এটা CD হইতে পারে, এটা AB হইতে পারে, কোনো নিষেধ নেই। ওকে, সো দ্যাটস হোয়াট ইজ বিং ডান। তাহলে এই যে সিরিজ দুইটা হচ্ছে এই পাশে, যেটা একত্র কম্বাইন করলাম এরকম, তাহলে AB সিরিজ, CD সিরিজ and then combine together to make it parallel. AB parallel, CD parallel, তারপরে সিরিজ করে দেওয়া হয়েছে। And then you combine the both together to get this one. ওকে, এখন আমি তোমাকে যদি প্রশ্নটা করি যে ABCD এর ভ্যালু হচ্ছে 0 1 0 1, এটা হচ্ছে ABCD এর ভ্যালু, and I ask you to draw the flow of the carrier. ক্যারিয়ারের ফ্লো কোন দিক দিয়ে হচ্ছে দেখতে পারবা? ইয়েস স্যার পারবো A স্যার। হচ্ছে 0, B হচ্ছে 1, C হচ্ছে 0, D হচ্ছে 1। তাহলে tell me how the carrier is flowing. কোথা থেকে কোথায় ক্যারিয়ার যাচ্ছে? ক্যারিয়ার বুঝো তো নাকি? ইয়েস স্যার। ক্যারিয়ারটা কি নাম বলতে পারবা? স্যার ইলেকট্রনস অর হোলস। ইলেকট্রন অর হোল, নাকি দুইটাই একসাথে? স্যার যে কোনো একটা স্যার যাবে। শুধু ইলেকট্রন, হোল না। PMOS এর ক্যারিয়ার কি? স্যার যে কোনো একটা যাবে স্যার, ইলেকট্রনস অর হোল। হ্যাঁ, PMOS এর ক্যারিয়ারের নাম কি? স্যার হোলস। হোল। আর NMOS এর ক্যারিয়ারের নাম কি? ইলেকট্রনস। ইলেকট্রন। ভেরি গুড। তাহলে এখন এর যদি A যদি 0 হয়, B 1, C 0, D 1 হয়, তাহলে ক্যারিয়ার কোন দিক দিয়ে ফ্লো করতেছে পারবা? স্যার অ্যানালাইজ করতে একটু টাইম করো। লাগবে। এই সামনে আছে, আমার সামনে আছে এখন। বলো, মুখে মুখে বলো, আমি শুনি। স্যার ঠিক এ লাউডলি। যদি 0 হয় স্যার, স্যার যদি 0 তাহলে হয়, আমার স্যার এনমস এর এ এটা তাহলে স্যার এটা অন, এটা এটা অফ, অন, এটা অফ। এটা অফ। ওকে, এন্ড দেন তারপর বি ইজ 1, B is 1 means বি 1 মানে পিমস এরটা ইজ অফ আর PMOS এরটা অফ, AMOS এর বিটা অন, এই তো NMOS এরটা অন। ওকে, দেন স্যার তারপর সি ইজ 0, 0 means NMOS এরটা অফ, PMOS এরটা অন। স্যার পিমস এরটা অন। আর D, ডি ইজ 1, so this one is on, this one is আর off. So carrier flow is from VDD through these two to here. Okay. স্যার ওয়াই চার্জ হয়ে যাবে।
ওয়াই চার্জ হবে, তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু হবে হাই। আমি তোমাদেরকে বলছি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ঠিক মতো না বুঝতে পারো ততক্ষণ বিএলএস এর তোমার ধরতে পারবা না জিনিসটা কি হচ্ছে। কেয়ারফুল। ওকে, এটা কি সিমিলার, এটাতে যখন নাম ছিল অর অ্যান্ড ইনভার্ট টু টু, এটাতে সেরকম নাম হয়েছে অর 3 অ্যান্ড ইনভার্ট ও 3, অর 3টা, একটা ইনভার্ট, তার সরি একটা অ্যান্ড, তার উপরে ইনভার্ট। এটা আঁকলে কি হবে, কেমন হবে? এটা আঁকো তোমরা, দেখি আমি একটু। যারা লাস্ট ক্লাসে আঁকো নাই তারা একটু অবশ্যই এগিয়ে দিবা। দেখা যায় তো, দেখা গেলে কেমন হবে? নেভার মাইন্ড। তাহলে এটা এরকম, তাহলে ওয়াই এর ক্ষেত্রে এ অর বি অর সি হচ্ছে প্যারালেল, তার সাথে ডি হচ্ছে সিরিজ, এ অর বি অর সি প্যারালেল, তার সাথে ডি হচ্ছে সিরিজ। এটাকে যখন আমি ডি মর্গানসে করবো তখন এ এন্ড বি এন্ড এ বার এন্ড বি বার এন্ড সি বার হবে সিরিজে, তার সাথে ডি বার হবে প্যারালেল। এবং অ্যাগেন ইফ আই প্রোভাইড 0 1 0 1, তাহলে কি হবে? এবার বলো দেখি ক্যারিয়ার ফ্লো কোন দিতে হয়। The values are again 0 1 0 1. This is 0, this is 1, this is 0, this is 1. স্যার PMOS এর স্যার এটা অন থাকবে, এ অন থাকবে, তারপর স্যার PMOS এর বিটা অফ থাকবে, বি অফ থাকবে, সি অন, সিটা অন থাকবে, সি অন থাকবে, আর ডিটা স্যার অফ থাকবে, অফ ডি থাকবে। অফ থাকবে, নিচের ডিটা স্যার অন, নিচের ডি অন, তারপরে স্যার এ অফ, সি এ অফ, আর বি অন। বিআরবি অফ থাকবে। তাহলে ফ্লো কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে? হ্যাঁ, ফ্লোটা কোন দিক থেকে কোন দিকে হবে? স্যার ডি থেকে ওয়াই দিকে। বুঝি না। স্যার ফ্লোর রাস্তায় তো নাই স্যার। হ্যাঁ, ফ্লো নাই, জি স্যার হবে স্যার সি ডি ওয়াই স্যার এন সি ডি ওয়াই। স্যার এন মস থাকে স্যার। হ্যাঁ, স্যার এন মসের সি, তারপর স্যার ডি তে যাবে, তারপর ওয়াই যাবে, মানে ডিসচার্জ হবে স্যার। সি তো বন্ধ। বি অন। ও স্যার বি বি সরি স্যার বি। হ্যাঁ, ফ্লোর ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? তাহলে ওয়াই থেকে ডি হয়ে, ওয়াই থেকে ডি হয়ে বি হয়ে থেকে গ্রাউন্ড এখানে ডাইরেকশন কি নিচের দিকে না উপর দিকে? স্যার নিচের দিকে, স্যার নিচের দিকে ডিসচার্জ। ক্যারিয়ার সবসময় ফ্লো হয় এদিকে, সোর্স থেকে ড্রেনের দিকে। সোর্স কোনটা? স্যার সোর্স হচ্ছে স্যার লোয়ার পটেনশিয়ালটা সোর্স। সোর্স থেকে আসবে, তাহলে ক্যারিয়ার হচ্ছে ইলেকট্রন এখানে বেশি, এখান থেকে এটা ভিতর দিয়ে এখানে এসে এখানে আসবে। এখানে আসার ক্যারিয়ার ইলেকট্রন এখানে আসার কারণে এই পজিটিভলি চার্জ ওয়াইটা আস্তে আস্তে নিউট্রাল হয়ে যাবে বা জিরো হয়ে যাবে। তাহলে ক্যারিয়ার ফ্লো এদিকে হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে ভিন্ন, এদিকে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো। এটার ক্ষেত্রে আগেরটার ক্ষেত্রে, এই যে এটার ক্ষেত্রে কোনটা, এই যে এটার ক্ষেত্রে কারেন্ট ফ্লো কি ছিল এবং ক্যারিয়ার ফ্লো দুটোই সেম। তাহলে এটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে এদিকে, ক্যারিয়ারও এদিকেই ফ্লো হচ্ছে, নাকি না ভুল বলছে? ইয়েস স্যার একই দিকে। হ্যাঁ, দুইটা, কারণ এটা ক্যারিয়ারটা হচ্ছে হোল। আর এটার ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার ফ্লো হচ্ছে অপোজিট অফ দ্য কারেন্ট ফ্লো। কারেন্টটা এই দিক দিয়ে নিচে নামবে, ক্যারিয়ারটা দ্বিতীয় উপরে যাবে। ওকে, সিগন্যাল স্ট্রেংথ। সিগন্যাল স্ট্রেংথের মধ্যে আমরা বলতে দ্য মোস্ট আইডিয়াল ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে কি ভিডিডি এবং গ্রাউন্ড। ভিডিডি হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট 1, গ্রাউন্ড হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট 0। এর চাইতে স্ট্রং 1 কেউ নাই, এর চাইতে স্ট্রং 0 কেউ নাই। স্ট্রং 0 মানে কি? অ্যাবসলিউট যেটাকে বলে, এর চাইতে 0 হওয়ার কিছু নাই, 0 চেয়ে কম। ইফ ইউ হ্যাভ আ ভোল্টেজ ইজ লিটল বিট পজিটিভ, যেমন ধরো 0.25, তাহলে এটা 0 না, 0-এর কাছাকাছি।
We call that as a weak zero, দুর্বল জিরো। স্ট্রং ওয়ান হচ্ছে যদি লেটস সে আমাদের ভিডিও যদি 5 ভোল্ট হয়, স্ট্রং ওয়ান হচ্ছে 5 ভোল্ট। যদি 4.5 ভোল্ট হয় তাহলে বলবো এটা এখনো 1, কিন্তু দিস ইজ উইক 1। কথা কথা বুঝতে পারছো? Yes. NMOS pass strong 0 but weak 1, PMOS pass strong 1 but weak 0। তাহলে NMOS টা স্ট্রং 0 পাস করতে পারে কিন্তু স্ট্রং 1 পাস করতে পারে না। PMOS এর ক্ষেত্রে this one can pass strong 1 but it cannot pass strong 0। এবং এই কারণেই তোমাদেরকে আমি বলে দিছি যে পুল আপ নেটওয়ার্কে অবশ্যই PMOS থাকতে হবে, কারণ এটার কাজটা কি? এটার কাজটা হচ্ছে আউটপুটটাকে চার্জ করা। সো দিস ওয়ান ইজ পাসিং 1, এটা 1 পাস করতেছে, and PMOS is good in passing 1। আর NMOS এর ক্ষেত্রে it one passes strong 0, এই জন্য আমরা বলি যে ইউজ দ্য NMOS টু মেক ইট এ গ্রাউন্ড। আউটপুটটাকে 0 করতে হলে NMOS টা ব্যবহার করো, কারণ দিস ওয়ান ক্যান পাস স্ট্রং 0। কথা কি বুঝতে পারছো? এবং এই জন্য আমি বলে দিয়েছি ইফ ইউ এভার ড্র পুল ডাউন নেটওয়ার্ক উইথ PMOS or if you draw pull up network with NMOS, I'm going to fail you the course। আমি তোমাকে কোর্সে ফেল করাই দেব। এটা যেন মাথায় থাকে সবসময়। বলে তাহলে কি এটাতে কখনই করা যাবে? অবশ্যই করা যাবে, কিন্তু এই সেমিস্টারে এই ক্লাসের জন্য এটা হচ্ছে রুল তোমার জন্য। আমি কি PMOS দিয়া পুল ডাউন নেটওয়ার্ক বানাইতে পারবো না? পারবো, বাট আই এম গোয়িং টু গেট এ উইক 0। আমি কি NMOS দিয়ে পুল আপ নেটওয়ার্ক বানাইতে পারবো না? বলে সেটাও পারবো, বাট আই এম গোয়িং টু গেট এ উইক 1। তাহলে আউটপুটটা স্ট্রং 1 বা স্ট্রং 0 করতে হলে আমাকে পুল আপে অবশ্যই PMOS থাকতে হবে এবং পুল ডাউনে অবশ্যই NMOS থাকতে হবে। কথাটা কি বোঝা গেছে? এই যে ক্লিয়ার? Yes, আমি sir. কেন তোমাকে ফোর্স করতেছি, এনফোর্স করতেছি? বলে এটার কারণে আমি তোমাকে এনফোর্স করতেছি যে এই সেমিস্টার তোমাকে অবশ্যই এটাই করতে হবে, অন্য কোনো রাস্তা নেই। খেয়াল থাকবে তো? And so far what we have seen সবগুলো সার্কিট দেখো বিডির সাথেই PMOS, গ্রাউন্ডের সাথে NMOS, মাঝখানে হচ্ছে আউটপুট। আউটপুটকে 0 করতে হলে NMOS এর ভিতরে যাওয়া লাগবে, আউটপুটকে 1 করতে হলে PMOS এর ভিতরে যাওয়া লাগবে। এবং যেহেতু PMOS স্ট্রং 1 দিতে পারে, সে স্ট্রং 1 দিবে। যেহেতু NMOS স্ট্রং 0 দিতে পারে, এই জন্য আউটপুটকে স্ট্রং 0 বানাইতে পারবে। এবং আমার শুধু গেট ডিজাইন করাটি শেষ না, গেটটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে আমার কথা। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য, এটা কি গেট? বলে হোয়াট এভার দ্য গেট মে বি, 4টে ইনপুট আছে, একটা আউটপুট আছে, যেটা কিনা পরবর্তী আরেকটা গেটের কোনো একটা ইনপুটে যাবে। এখন এইখানে যদি আমার স্ট্রং 1 বা স্ট্রং 0 না থাকে, তাহলে এটার ইনপুটটা স্ট্রং 1 বা স্ট্রং 0 হবে না, এবং এটার আউটপুটটা আমি সেই হিসেবে পাবো না। সো দেয়ার আর বাঞ্চ অফ গেটস ইউজুয়ালি ওয়ান আফটার দ্য আদার আফটার দ্য আদার, সবগুলোর আউটপুটই পরেরটাকে ড্রাইভ করতেছে। সো ইফ আই ডোন্ট গেট এ স্ট্রং 1 or 0 ইন দিস আউটপুট, দ্য পরবর্তী গেটের ক্ষেত্রে আমার ঝামেলা হয়ে যাবে। কথাটা বুঝতে পারছো? সিন্স উই আর ইউজিং ইট ইন সিকোয়েন্স, একটা গেট আরেকটা গেটে ড্রাইভ করে, আউটপুটটা আমার অবশ্যই স্ট্রং 1 বা স্ট্রং 0 করতে হবে। এবং এই জন্য আমরা এই কারণে এই রুলটা তোমাদেরকে এই সেমিস্টারের জন্য ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছি। এনি কোশ্চেন? ওকে, thus NMOS are best for pull down network and PMOS are best for pull up network. Okay, now we will show you, instead of a static CMOS or complementary CMOS, we will use the pass transistors. So এটা শুধু NMOS দিয়ে হতে পারে, শুধু PMOS দিয়ে হতে পারে। পাস ট্রানজিস্টর কোনটা? বলে যে এই ট্রানজিস্টর পাস করে দেয়। How much time do I have? So 12 minutes, sir. So I'll call your name first and then I'll go and start to the first transistor. Nahian bin Alam, aso? গেছে গান জি একটু স্যার আগে আছি, স্যার আছি খালি আছি। খালি ঘুমায় এটা। আশফাক, স্যার তুমি আসো? আচ্ছা, আশফাক আছো? সালজামিল ছিল একটু আগে।
এই যে লগ ইন করে রেখে চলে গেছে, নাস্তা খাইতে গেছে কোথাও, আসলে ও লয়ের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে। ইমরান, ইয়েস স্যার। তন্ময়, ইয়েস স্যার। মাহাদি, Yes, sir. আব্দুল্লাহ, এরাও ছিল দেখছিলাম, লগ ইন করে গেছে, এখন নাই। আনন্দ, প্রেজেন্ট স্যার। নসীন, প্রেজেন্ট স্যার। তুমি কইছিলে এতক্ষণ? স্যার আমি ক্লাসেই ছিলাম। তো তুমি সার্কিট রেখে দেখাও নাই কেন? হ্যাঁ, স্যার ওটা কখন ছিল? মাঝখানে আমার নেটে না, অ্যাকচুয়ালি আমার ল্যাপটপে একটু সমস্যা ছিল, তখন আমি হয়তো আজকে নেট, কালকে ল্যাপটপ, পরশুদিন ইলেকট্রিসিটি, তারপর দিন খাতা, তারপর দিন কলম। স্যার আমি তো প্রেজেন্ট। তুমি কে? হিমেল পারভেজ? আমি তোর নাম ডাকলাম, জব তো দিল না কেউ। হিমেল পারভেজ, মিনহাজ, Yes, sir. রাফিদ, আপনার কথা কেটে কেটে আসছে। দীপাঞ্জন, একটু আগে ছিল এটা, গেছে গা? দীপাঞ্জন একটু পরে এসে বলে স্যার নেট গেছিল এটারও। ওকে, শাকিল, এ ওদের ড্রপ। কেউ চিনো শাকিল রে? জি স্যার, চিনি স্যার। কি অসুস্থ? ফ্যামিলি প্রবলেম? সেটা জানি না স্যার, জিজ্ঞাসা করতে হবে স্যার। আচ্ছা, সাব্বির, সরি মুসাব্বির? মুসাব্বির নাই। আলভি, ইয়েস স্যার। ফারাবি, Sir. তোমার কথা? জি স্যার। Present, sir. আশফাক আহমেদ স্যার। তুমি তো ছিলে না আজকে, যখন কাগজ দিছি তখনও করো নাই, এখন এসে হাজির হয়েছো। কেউ ফোন দিছে তোমারে? স্যার ওই যে আমার স্যার ওই কারেন্ট ছিল না স্যার। তা তোমার আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব কেমনে যখন আমি ফার্স্টের দিকে স্যার কারেন্ট মাঝখানে? ছিল স্যার, আমি স্যার তখন ছিলাম স্যার। তো মাঝখানে কইছিলা? কারেন্ট ছিল না স্যার, পরে আসছে আর এই হ্যাঁ স্যার ইলেকট্রিসিটি ছিল না স্যার, এই জন্য স্যার করতে পারিনি। ফাঁকি দিলে কি আমার কিছু হবে? আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তহিরুল ইসলাম, না এটা? Yes, sir. ওই যে এখন এসে আমার থেকে হাজির হয়েছে। কই গেছিলাম মাঝখানে? হ্যাঁ, Sir, excuse গেছিলাম sir. ও হিমেল পারভেজ, হিমেল পারভেজ নাই। দীপাঞ্জন, স্যার ও আছে স্যার, টেক্সট দিয়েছে যে ওর মাইকের প্রবলেম। ওর মাইকের, বাহ, আরো নতুন নতুন জিনিস। নেট নাই, ইলেকট্রিসিটি নাই, ল্যাপটপ নাই, মাইক্রোফোনের প্রবলেম, আর কি কি আছে? এক্সকিউজ শুনি। শাকিল, শাকিল তো নাই। মুসাব্বির কি আছো? আরে বাবা, ফোন টোন দিয়ে নিয়ে আসো না দিরা, অসুবিধা কি? ওর বন্ধু বান্ধব কেউ নাই 172 ব্যাচের? দীপাঞ্জন, তিনটা একসাথে অ্যাবসেন্ট ছিল। আচ্ছা, এটা 172 ব্যাচের, তাহলে মুসাব্বির নাই। বারো তেরোটা সালে তার মধ্যে তিনটা নেই। ফ্যান্টাস্টিক। Okay, pass transistor, the transistor that can pass a value. NMOS হইতে পারে, PMOS হইতে পারে। So let's start with an NMOS. কিছু বলবা কেউ? স্যার আমি So let's start with an NMOS. স্যার মাইকে একটু প্রবলেম ছিল ওই সময়। And ঠিক হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, আমি এবার ঢুকে অফ করে আবার অন করলাম, তখন আবার আসছে। আচ্ছা, তখন স্যার চিল্লাইতেছি কেউ মাঝে 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 এটাকে কিছু খাবারটা দিও, দুর্বল হয়ে গেছে তো যেন কানে শুনে না। তাহলে NMOS এর ক্ষেত্রে if the gate is high, we have a connection between source and drain. And if we, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি সোর্স থেকে ড্রেনে যাচ্ছে না ড্রেন থেকে সোর্সে যাচ্ছে? ফ্লো কোন দিক থেকে কোন দিকে? হ্যাঁ, সোর্স টু ড্রেন। সোর্স টু ড্রেন। NMOS এর ক্ষেত্রে সোর্স টু ড্রেন মানে কি দেখো ভালো করে, তাকাও। তাহলে এটা যদি NMOS হয়, এটার সোর্স হচ্ছে এটা, ড্রেন হচ্ছে এটা, তাহলে এদিক থেকে এদিকে
এটার ক্ষেত্রে সোর্স হচ্ছে এটা, ড্রেন হচ্ছে এটা, এদিক থেকে এদিকে। সো দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য ফ্লো অফ দ্য ক্যারিয়ার, নাকি না অন্য কিছু? All they are saying this is an input, that's an output. If you have an input here, what will be the value of the output? আউটপুটের ভ্যালুটা কত? যদি ইনপুটে 0 থাকে তাহলে আউটপুটেও 0 পাবা। যদি ইনপুটে 1 থাকে তাহলে আউটপুটে 1 পাবা না, 1 এর চেয়ে কিছু কম পাবা। 1 মানে কি? সো লেটস ফর দিস স্লাইড, এই স্লাইডের জন্য ধরলাম যে 1 হচ্ছে 5 ভোল্ট। তাহলে এখানে তুমি less than 5 volt পাবা। You will not get the 5 volt. It will be close to 5 volt, but less than 5 volt. স্যার If it এটা is, কি উইক অন স্যার? জি স্যার, এটাই উইক অন। আর যদি এখানে 0 ভোল্ট থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই এখানেও 0 ভোল্টই পাবা। সেম উইথ দ্য পিমস, গেট যখন 0 হয় তখন কানেকশন হয়, 1 থাকলে ডিসকানেক্ট থাকে, এবং এই ক্ষেত্রে এটা যদি 0 ভোল্ট হয়, you will not get a 0 volt, you will get more than 0 volt. So it will not get down to 0 volt. 0 volt মানে যা পৌঁছাতে পারবে না। If it is a 5 volt, you will get a 5 volt. Okay, so PMOS can pass a strong one but weak one 0, NMOS can pass a strong 0 but a weak 1. কথাটা খেয়াল রেখে কিন্তু। So now if we use a transmission pass transistors to use gate, then it will be either 0, যদি শুধুমাত্র এইটা দিয়ে কোনো মসফেট বানাই তাহলে আমার 0 পাইতে গেলে ঝামেলা হবে। শুধুমাত্র যদি পিমোস দিয়ে বানাই তাহলে 1 পাইতে, সরি ভুল বলছি, যদি এনমোস দিয়ে বানাই 1 পাইতে ঝামেলা হবে, যদি পিমোস দিয়ে বানাই তাহলে 0 পাইতে ঝামেলা হবে। সো উই মুভ টু ট্রান্সমিশন গেট। কি করলাম, একটার পরিবর্তে দুইটা ইউজ করলাম। সো প্যারালাল এনমোস এন্ড পিমোস কানেক্টেড প্যারালালি, এদিকে সোর্স এদিকে ড্রেন, ইনপুট টু আউটপুট, এবং দুইটা কন্ট্রোল সিগন্যাল, একটা একটা অপোজিট, যাতে দুইটা একত্রে অন হয় দুইটা একত্রে অফ হয়। সো when the control signal G is high, যদি এটাকে আমি হাই করে দিই এটা লো হবে G বার, তাহলে এটা অন হবে, এটা অন হবে, এর থেকে বিয়ে কানেকশন হবে। এখন আমি যদি এখানে 0 দেই, ইনপুটে যদি 0 দেই, NMOS এর কারণে সে স্ট্রং 0 পাবে, এবং 1 দিলে PMOS এর কারণে সে স্ট্রং 1 পাবে। দুইটার ক্ষেত্রেই স্ট্রং 0 এবং স্ট্রং 1। ওকে, কোনো কোশ্চেন? না বুঝো নাই কিছু? দিস ট্রান্সমিশন গেট, যেটা আমরা দুইটা মসফেট দেওয়া করতে পারি, এটার সিম্বল হচ্ছে এটা হইতে পারে, এটা হইতে পারে, এটা হইতে পারে। আমরা সাধারণত এটা ইউজ করব। তাহলে পাস ট্রানজিস্টর প্রডিউসেস ডিগ্রেডেড আউটপুট, ডিপেন্ড করে কি ধরনের ট্রানজিস্টর। ট্রান্সমিশন গেট হলে তোমার কিছু ইউ পে সামথিং টু গেট সামথিং। তাহলে তুমি আগে পাস ট্রানজিস্টর ইউজ করছিলে, একটা মসফেট দেওয়ার কাজ সারতাম, এখন দুইটা মসফেট দেওয়া লাগতেছে, কিন্তু তোমার আউটপুটটা দুই ক্ষেত্রেই স্ট্রং হচ্ছে। ট্রাইস্টেট মনে আছে? হোয়াট ইজ ট্রাইস্টেট? এটা 0 1 ছাড়াও হাই ইম্পিডেন্স আর হাই ইম্পিডেন্স। তাহলে আমরা যেমন এখানে এটা কি ট্রাইস্টেট বাফার হচ্ছে, এটা enable line enable করা থাকলে it will work as a buffer, A will go to Y, and the way actually যদিও ছবিটা তোমরা এইভাবে দেখে অভ্যস্ত, জিনিসটা আসলে তৈরি হয় এইভাবে। And internally the structure is, so if the enable line is disabled, মানে en সমান যদি 0 হয়, এটা যদি 0 হয়, এটা যদি 0 হয়, তাহলে PMOS টা অফ থাকবে, NMOS টা অফ থাকবে, ডিসকানেক্ট করে দিলে আউটপুটটা হাই ইম্পিডেন্সে থাকবে। তাহলে enable line যখন 0 থাকে আউটপুট থাকে হাই ইম্পিডেন্স, আর enable line যখন 1 থাকে তার মানে NMOS টা অন থাকে, PMOS টা অন থাকে, তখন এটা এতে যা দিবা সেটা ওয়াইতে পাবা। তোমাকে এটার ছবি আঁকতে পারবা? দিস ওয়ান উইল ডেফিনেটলি নট বি আ কমপ্লিমেন্টারি সিমস। কেন? কারণটা হচ্ছে এখানে হাই ইম্পিডেন্স স্টেট বলে একটা কথা আছে, হ্যাঁ, যেহেতু 0 এবং 1 ছাড়াও থার্ড একটা ভ্যালু তৈরি করা যায়, এই জন্য এটা কমপ্লিমেন্টারি সিমসে হবে না। রুল অফ কন্ডাকশন কমপ্লিমেন্টও এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে না।
নন রিস্টোরিং তাহলে ট্রাই ওটা কি স্যার, ওটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবে স্যার? সেই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, জেড কি স্যার? জেড কে স্যার ইমপ্লিমেন্ট করার সময় স্যার কিভাবে করব তখন? ডিসকানেক্ট করে দিবা। সো ইউ ফরগট দ্য টেবিল। এই যে এখানে ছিল জেড। জেড কখন? স্যার বুঝতে পারছি। Pull up is off, pull down is off. Both has to be off. So this network is off, this network is off. Output is not connected to anything. এখানে অন অফ করার মানে কিন্তু এটা না যে এটা ডাটা ইনপুট থেকে আউটপুটে যায়, এটা কখনো ইনপুট থেকে আউটপুটে যায় না। It always comes from here or it goes to here. There is no flow from input to output. এটা জানো তো নাকি? আমি ধরে নিয়েছিলাম তোমরা জানো। জি স্যার। Okay. Nothing goes from input to the output. ইনপুট কন্ট্রোল করে আউটপুটে ভিডিডি আসবে না আউটপুটটা গ্রাউন্ডে যাবে, বাট দের ইজ নো কানেকশন ফ্রম এ টু ওয়াই। মাঝখানে যে গ্যাপ দেওয়া আছে এখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড আছে। যেমন এখানে আমরা ক্যারিয়ার ফ্লো তৈরি করছিলাম এই দিক দিয়ে, এরকম বলি নাই বি এবং ডি থেকে ওয়াইতে যাচ্ছে, এটা কখনোই বলি নাই। বি এবং ডি এর মাধ্যমে ক্যারিয়ারটা চ্যানেলটা তৈরি হয়েছে, ওয়াই থেকে ডি এবং বি হয়ে গ্রাউন্ডে গেছে। অথবা আগেরটার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে সি এবং এ হয়ে ওয়াইতে আসছে, কিন্তু সি এবং এ থেকে আসে নাই, ভিডিডি থেকে আসছে। কোথায় ছিলাম আমি? ট্রাই স্টেট। ওকে, so this is how, if we want to create the impedance, very simple way of creating is একটা ট্রান্সমিশন গেট লাগাই দিলে কাজ শেষ। তাহলে এটা কি করতেছে, যখনই আমি এটাকে অন করে দিতেছি, এনেবল করে দিচ্ছি, আচ্ছা এটা এই স্লাইডটা শেষ হলে শেষ করে দেবো। এটা 1 মানে এটা 0, তার মানে দুইটাই অন, এতে যা দিবা ওয়াইতে তাই পাবা। আর যদি এটাকে 0 করে দাও তাহলে এটাও 1 হয়ে যাবে, দুইটাই অফ হয়ে যাবে, এ থেকে ওয়াইতে যাবে না, সো দিস হাই ইম্পিডেন্স স্টেটে থাকবে। সো দ্যাটস হোয়াট ইজ ট্রাই স্টেট। এবং এখানে দেখো সিরিজ প্যারালাল কোনো ফলো করে নাই, হাই লো কিছু ফলো করে নাই, পুল আপ পুল ডাউন এর কোনো কিছু ফলো করে নাই। ইটস নট এ কমপ্লিমেন্টারি সিমাস। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি, একটা ইজ ভেরি চিপ, কিন্তু এতে যা দিবা থাকবে ওয়াইতে তাই যাবে, এর ইনপুট থেকে আউটপুটে কানেকশন আছে। সো দিস ওয়ান ইজ very cheap to make, but the signal will be degraded or non-restoring. Non-restoring কেন বলে, এতে যদি দুর্বলও থাকে ওয়াইতে দুর্বল হয়ে যাবে, এতে যদি নয়েজ থাকে এই ওয়াইতে নয়েজটা যাবে। So this is the drawback of this circuit. So we'll try to look into the next class. We'll try to find out how to overcome this problem. Any question? No question. Okay. Thank you. Take care. স্যার